नमस्कार सांग माने आज भिडियो आमे माने जानिबा मनुष्यर प्रकृत आयुष केते। भगवान ब्रह्मा मनुष्य को केते वर्ष बंचिया पई आयुष देइतिले। मनुष्य जो एते वर्ष 100 वर्ष लेखाए बंचुची से प्रकृत रे कहार बयस नहीं बंचुची संपूर्ण तथ्य जानिबा आज भिडियो रे। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। गोटाए सुंदर कहानीटीए आज भिडियो रे आपण माने जानिबा को पाइबे एवं आम चैनल को सब्सक्राइब टे करंतु एवं वीडियो को लाइक टे कर दियंतु। कथाटी हेउची जेते बेले सृष्टिर आरंभ हेउतिला माने धरा पृष्ठ पृथ्वीर आरंभ हेउतिला सेते बेले भगवान ब्रह्मा समस्त जीव जंतु प्राणी मानंकु निर्माण करि सारिथिले। सेते बेले मनुष्य को मध्य निर्माण करा सरिथिला हेले काहाकू केते वर्ष लेखाए आयुष दिया जीवो ताहा वितरण करा सरि नथिला। दिनकर घटना गोटाए हंसटी महादेवंकर कैलाश पर्वत पाखरे उड़ी बुलू थाए किंतु सही समय रे सही हंस आड़कू गध पेचा एवं कुकुर तीन जन पशु ता आड़कू माड़ी आसुथांती एवं सेमाने निज निज भितरे एही कथाटी हेउथांती जे जा हो भगवान ब्रह्मा आंभ मानंकर आयुष को कमाई देले। आंभे माने अत्यंत प्रसन्न अछु। एही आयुष कमाइबा फल रे आमको बहुत संतुष्टि मिलुची। ए कथाटी जेतेबेले हंसटीए जानी पारिला ता मनरे जिज्ञासा आसिला। से मने मने चिंता कला एमानंकर आयुष कमी गला एमाने एते खुशी कोन पई हेउछंती। भगवान ब्रह्मा एमानंकर आयुष कोन पई कमाइले कोन अछि एहा पछर रहस्य से कोन करिवो। उड़ी उड़ी गला भगवान महादेवंक पाखकु एवं महादेवंकु जाई पचारिला हे भगवान मु सेठारे उड़ुथिला बेले गध पेचा कुकुर तीन जन को देखा पाइली। सेमाने निज निज भितरे कथबार्ता हेउथिले जे भगवान ब्रह्मा सेमानंकर बयस कमाई देइछंती एवं सेमाने एथिरे अत्यंत खुशी मध्य थिले। मते आपण दया करी एहा पछरे रहस्य टिके कहंतु काहेकि भगवान ब्रह्मा सेमानंकर बयस को कमाइले एवं सेमाने खुशी काहेकि अछंती। निजर आयुष कमिला पर सेमाने खुशी काहेकि अछंती। दया करी आपण मते एहा पछर संपूर्ण रहस्यटीए कहंतु। जेतेबेले भगवान महादेव जानिबाकू पाइले एही कथा से हंस को कहिले अच्छा हंस तुमको एहा पछर रहस्यटीए जानिबार अछि ताहले कथाटी सुनो। भगवान ब्रह्मा जेतेबेले सृष्टिर रचना कले से समस्तंकु किछि ना किछि आयुष देले किंतु बाकी रही जाइथिले गध पेचा कुकुर एवं मनीष। से चारि जन भगवान ब्रह्मा पाखक गले एवं जाई सेमानंकु भगवान ब्रह्मा को पचारिले जे हे भगवान आपण आंभ बयस को टिके स्थिर कर दियंतु जद्वारा आम्भे मध्य जानि पारिबु जे आम्भे धरा पृष्ठ रे केते दिन पर्यंत रहिबु। सेतिरे भगवान ब्रह्मा सेमानंकु कहिले जे तंभे माने परस्पर भितरे 40 वर्ष लेखाए तंभको आयुष दिया गला। जाओ धरा पृष्ठ को एवं निजर आयुष को बंच 40 वर्ष लेखाए धरा पृष्ठ रे बास कर एवं सेठारे रुह। सेथिरे गधटी भगवान ब्रह्मा को कहिला हे भगवान मते तो सारा जीवन बोझ बहिबार अछि मते एही 40 वर्ष आपण कोन पई देले मु तो जीवन सारा बुझ बही बही मरी जीवी। दया करी मोर आयुष टिके कमाई दियंतु मु एते दिन बोझ बही बही मु पूरा पूरी मरी जीवी। सेथिरे भगवान ब्रह्मा कहिले एही 4 जन भितरु तम 4 जन भितरु जदि केही तमर आयुष को नवा पई चेष्टा करिवो बा इच्छा करिवो ताहेले जाई कि तमर आयुष को कमा जीवो एवं तमर आयुष सेही प्राणी को देई दिया जीवो। सेथिरे मनीष कहिला हे भगवान मु धरा पृष्ठ को जाउची 40 वर्ष पई एते बड़ दुनिया रे मु 40 वर्ष रही कौन करिवि। आपण दया करी गधर बयस किछि मते देई दियंतु। सेथिरे गधर 20 वर्ष मनुष्य को देई दिया गला। गधर हेई गला 20 वर्ष मनुष्यर वर्तमान हेई गला 60 वर्ष। सेथिरे पेचा मध्य कहिला हे भगवान आपण मो प्रति टिके दया करंतु मते राति रे किछि देखा जाउ नाही मु कोन बा करि पारिबि। आपण मते एते बयस देइछंती
ମୋତେ ଦିନ ବେଳେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ରାତିରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ରାତିରେ ମୋତେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ସଠିକ୍ ଭାବରେ। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ 40 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅତିବାହିତ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ବୟସକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ୍ଭର ବୟସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମାଯିବ। ହେଲେ ତମ୍ଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏହି 3 ଜଣ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ତମର ବୟସକୁ, ତମର ଆୟୁଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଯାଇକି ତମର ଆୟୁଷକୁ କମାଇ ଯିବ। ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଦେବ, ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହି କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆ, ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ 60 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ବା କରିବି? ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ବୟସକୁ 60ରୁ 80 କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପେଚାର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପେଚାଠାରୁ ଆଣି ମଣିଷକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଆୟୁଷ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, କାଡ଼ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୟସ ମିଳିଯାଉ। ତାପରେ କୁକୁର କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ସେହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଆୟୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନାଇନସାଫି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ମୋର ବି ଆୟୁଷ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଅଇଁଠା ଖାଇବି, ଅନ୍ୟର ଅଇଁଠା ଖାଇବି। ମୋତେ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ତ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରିବନି। ସାରା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ବୟସ ଟିକେ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ତମର ବୟସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତମର ବୟସକୁ ମୁଁ କମାଇ ଦେବି। ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ 80 ବର୍ଷ ରହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ବା କରିବି? ଆପଣ ଦୟାକରି ସେହି 20 ବର୍ଷ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିତରଣ କରିବି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆକୁ ବୁଲି ଦେଖିବି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ଏହି କଥା ମହାଦେବ ହଂସଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଂସଟି ମନରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଏଇବେ ଜାଣିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଂସ ପଚାରୁଛି ମହାଦେବକୁ, ହେ ଦେବ, ଯଦି ମଣିଷ, କୁକୁର, ପେଚା ଏବଂ ଗଧର ଆୟୁଷ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, କ'ଣ ତା'ର ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ତା'ର ତ 40 ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ କରାଇ ନେଲା, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତା ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତା ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ହଂସଟି ପଚାରୁଛି, କେମିତି? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମଣିଷଟି ପ୍ରଥମେ 40 ବର୍ଷ ମଣିଷ ଭଳି ଜିଇଥାଏ, ମାନେ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସମସ୍ତ କଥା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ପାରିଯାଏ ନା, ସେ ସେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜର ପିଲା, ଛୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗଧ ପରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଗଧ କାମ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ 40ରୁ 20 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଧ ପରି ଖଟିଥାଏ। ସେ ସେତେବେଳେ ଗଧର ଜୀବନ, ଗଧର ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷରୁ ପାରି ଯାଇଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା କୁକୁର ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ 60 ବର୍ଷ ପାରିଗଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ସେ ଘରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ତା'ର ପିଲା, ସନ୍ତାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ତା'ର ଉପଦେଶ କେହି ଶୁଣିନଥାନ୍ତି। ତା'ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଅବସ୍ଥା ପେଚା ପରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିରେ ହଂସଟି ପଚାରୁଛି, କୁକୁର ଏବଂ ଗଧର ଅବସ୍ଥା ତ ତା'ର କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବୁଝାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପେଚାର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷ 80 ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଶରୀରରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମନ୍ତ ନଥାଏ, ସେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିନଥାଏ। ରାତି ସାରା କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ସେ ରାତି ସାରା
ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ପେଚା ରାତି ସାରା ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ପରେ ରାତି ସାରା ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ସିନା 100 ବର୍ଷ କରାଇ ନେଲା, ଗଧ କୁକୁର ଏବଂ ପେଚାର ଆୟୁଷ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 40 ବର୍ଷ ହିଁ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିଥାଏ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ଗଧ କୁକୁର ଏବଂ ପେଚାର ଆୟୁଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟିଏ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।